شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بہن بھائیوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی، اور سلام ان نوجوانوں کو جو فرینڈشپ ایونجلیزم میں شب و روز مصروف رہتے ہیں تاکہ دعوت مسیح لوگوں تک پہنچائی جائے کہ خدا آپ لوگوں کو پیار کرتا ہے۔ آئیے ہم آج ایک بڑے سینسٹیو اور خاص ٹاپک پہ غور کریں۔ یہ جو حساس مضمون ہے اسے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ میں آپ کو اشارہ دوں گا اور آپ خود اس کی اسٹڈی کریں، کیونکہ جب آپ خود اسٹڈی کریں گے، آپ کی اسٹڈی کرنے کے سبب سے آپ خود رہنما بن جائیں گے، ٹیچر بن جائیں گے، کسی کو سمجھا سکیں گے۔ اور اگر میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں، نوالا بنا کے آپ کے منہ میں دے دوں، تو آپ صرف سننے والے بن جائیں گے، سنانے والے نہیں، یا بتانے والے نہیں، یا رہنمائی کرنے والے نہیں، یا آپ لیڈر نہیں بن سکتے۔ ہمارا جو مضمون ہے آج کا، جس پر ہم غور کریں گے، وہ ہے کہ دراصل فلسطینی کون ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو جانیں، کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں یہ برابر نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کی سرزمین کو سمجھنے کے لیے موسیٰ بھیجتا ہے 12 لیڈروں کو، جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 12 کمانڈوز کو، کہ جاؤ جا کے ملک کنعان کا، فلسطین کا حال دریافت کرو۔ اور پھر ان میں سے 10 دل برداشتہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، لیکن یشوع اور کالب نے آ کے کہا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم فتح کریں گے۔ لیکن دوسروں نے کیا بتایا کہ ہم تو وہاں کے لوگوں کے سامنے ٹڈوں کی مانند ہیں، وہ جنات ہیں، وہ نفیلیم ہیں، وہ جبار ہیں، وہ اناک ہیں، وہ سورما ہیں، بہت کچھ بتایا گیا۔ اور جب ایسی باتیں کہی گئیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آؤ ہم زبان سے ان کو ماریں۔ جب زبان سے کسی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کمزور ہو، آپ چھوٹے ہو، آپ نکمے ہو، آپ بیکار ہو، تو اس کی پوری باڈی اس بات کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور اس بات کے آگے وہ سرنڈر کر جاتی ہے کہ میں نکما ہوں، میں بیکار ہوں، میں نالائق ہوں، میں بزدل ہوں، میں ہارا ہوا ہوں، میں غریب ہوں، میں لا علم ہوں، میں احمق ہوں، میں بیوقوف ہوں۔ یہ تمام چیزیں، وہ الفاظ اپنے اندر اتنی پاور رکھتے ہیں کہ اس باڈی کو بالکل پیرالائز کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ دماغ خراب ہو جاتا ہے، دل چھوٹا ہو جاتا ہے، مسل کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسے الفاظ کہے گئے ہیں جن کے اندر بڑی طاقت ہے، جس کے بارے میں مسیح خداوند نے کہا کہ جو کچھ تم کہو گے وہ ہو جائے گا۔ یرمیہ کو کہا گیا کہ جو تو باندھے گا وہ باندھا جائے گا، جو کھولے گا وہ کھولا جائے گا۔ خدا کہتا ہے میں نے تجھے مقرر کر دیا کہ تو اکھاڑے، ڈھائے اور تعمیر کرے، اور بادشاہوں کو مقرر کرے۔ اور سیموئیل نبی نے جس کو بادشاہ کہا وہ بادشاہ بنا۔
और जिसको कहा कि तुझसे बादशाही जाती रहेगी वो चली गई। जो कुछ कह दिया एलिया ने वो हो गया। जो एक्शन एलीशा ने लिया उस पर अमल हुआ। और जो कुछ अंबिया कराम ने कहा है, यसाया ने, यर्मिया ने, हिजकियेल ने, वही कुछ रूनुमा हुआ। तो इस बात को आप जहन में रखें कि उन 10 लोगों ने मूसा के सामने इतनी बेदिली पेश की कि वो रह गए। लेकिन इन 2 शख्सों ने, यशुआ और कालेब, यशुआ मूसा का दोस्त था और मूसा का शिगिर्द भी था और मूसा का एक ऐसा जियाला था जिसको मूसा की जगह पर खुदा ने मुकर्रर कर दिया। और कालेब मूसा का बनवई था, ये मरियम का हस्बैंड था। अब देखिए कि रिश्तेदार मूसा के साथ खड़े हैं। मूसा का बनवई, मूसा का भाई हारून, मूसा की बहन मरियम, मूसा के दोस्त उसके साथ खड़े हैं। और खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ साथ चलूँगा, मैं तुझे कामयाबी दूँगा। जब हम गिनती की किताब पढ़ते हैं, जब हम अस्तिस्ना की किताब पढ़ते हैं, जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये फ़लस्तीनी कैसे नज़र आते हैं, कहाँ से आए हैं। पहले एक वीडियो में मैं बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ, लेकिन अब फिर थोड़ा सा तारफ़ी तौर पर एक झलक दिखाऊंगा कि जब अदन से आदम को निकाल दिया गया, उसकी गलती, लग़ज़श की वजह से, कमज़ोरी की वजह से कंट्रोल ना संभाल सका अपनी बीवी पर, उस बाग पर, अपनी ख्वाहिशात पर, तो उसको बाग से निकाल दिया गया। बाग की हिफाजत के लिए आसमान से फ़रिश्ते मुकर्रर कर दिए गए और उन फ़रिश्तों ने जब इंसान की बेटियों को देखा, जब आदम की बेटियों को देखा, उन्होंने उनके साथ ताल्लुक़ बना लिए। ये बाइबल की बातें हैं, ये मन घड़त बातें नहीं हैं। अगर किसी ने बाइबल पढ़ी है तो वो जानता है, अगर नहीं तो आप बाइबल पढ़ना शुरू करें। मैं हवाले इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया है कि आदत बन गई है कि बना बनाया बर्गर दे दो, उसी में सलाद भी है, उसमें मीट भी है, उसमें चीज़ भी है, उसमें केचप भी है, उसमें तेल भी लगे हुए हैं, उसमें सब कुछ है और आप खाते हैं और मौज उड़ाते हैं। तो मैं बाइबल का बर्गर नहीं दूंगा आपको। आप खुद सारी रेसिपी तैयार करें। मैं आपको उसके टेस्ट का तरीका बताता हूं कि आप किस तरह ये बर्गर तैयार कर सकते हैं जो फुल एनर्जी है, जिसमें मुकम्मल तरह से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। कि जब वो आसमान से फ़रिश्ते गिराए गए, मुकर्रर किए गए, भेजे गए, खड़े किए गए और उनको ऑर्डर दिया गया और उन्होंने इंसान की औरतों को, बेटियों को देखा और उन्होंने उनसे औलाद पैदा की और उस औलाद को कहा गया जब्बार, अनाक, सूरमे, बहादुर, जाइंट। और उनके अंदर ऐसी हिकमत थी, उन्होंने फिर और तरह के इंसान बनाने शुरू किए। आधा शेर, आधा बैल, आधा घोड़ा, आधा इंसान, आधा बिच्छू, आधा इंसान, आधा इंसान, आधी मछली। इस तरह से उन्होंने मिक्स कर दिया और इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। इसको कहा गया हाइब्रिड।
اور یہی سورمے تھے. ایک تو وہ خود بڑے جنات تھے, جائنٹ تھے, بڑے بڑے قد تھے ان کے. لکھا ہے کہ وہ ایسے قداور تھے جیسے لبنان کے دیودار ہیں, ایسے قد تھے ان کے. اور ان کا طور طریقہ, ان کی فصلیں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کمانڈوز موسیٰ نے بھیجے تھے, جب وہاں سے وہ فروٹ لے کر آئے ہیں واپس, تو انگور کے ایک گچھے کو انہوں نے کندھے پہ اٹھا کے موسیٰ کو دکھایا کہ یہ دیکھ, ایسا پھل ہے وہاں پر. اب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ خدا نے تو نوح کے وقت یہ سب کچھ ختم کر دیا تھا. دوستو, یہ خدا نے اسی لیے ختم کیا تھا کیونکہ انسان نے طریقہ بگاڑ لیا, نسل بگاڑ دی, ڈی این اے خراب کر دیا, درختوں کا بھی, انسانوں کا بھی, جانوروں کا بھی. اور جب یہ اس طرح سے تباہ و برباد ہو گئے فلڈ کے ذریعہ سے, تو ان کی ایک بیٹی تھی جو حام تھا, نوح کا بیٹا, اس نے اس کو چن لیا کیونکہ ایک بیوی کا نمونہ دیا گیا ہے. جو نوح کی کشتی ہے یا خدا کی جماعت ہے یا خود مقدسوں کا طور طریقہ ہے, وہ ایک ایک بیوی, کلام میں لکھا وہ ایک بیوی کا شوہر ہو, ایک ایک بیوی. جبکہ نوح کے وقت میں بھی ایک ایک بیوی لوگوں کے پاس نہیں تھی, لیکن خدا نے یہ مقرر کر دیا کہ ایک ہی لینی ہے, ہر ایک کا جوڑا لینا ہے, پاک جانوروں کا جوڑا لینا ہے. اور یہ جوڑے جوڑے لیے گئے. جوڑے کتنے؟ کسی کے 7 جوڑے لیے گئے, کسی کا ایک جوڑا, انسان کا ایک ایک جوڑا, مرد اور عورت. جو سم تھا اس کی بیوی تھی 7, حام تھا تو اس کی بیوی 7 تھی, یافت تھا تو اس کی بیوی 7 تھی, یہ ہو گئے 6. اور نوح اور اس کی بیوی یہ ہو گئے 8, اور بائبل کہتی 8 جانیں بچائی گئی. اب ایک بیوی رکھنے کی وجہ سے حام کو جو پسند تھی وہ ہائی بریڈ والوں کی بیٹی تھی, جس کے بارے میں یہ بائبل بتاتی ہے کہ جب حام کا بیٹا, پہلا بیٹا کینان پیدا ہوا تو نوح نے اس پر لعنت کی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو کینان ہے, کینان کی یہ بات ہے کہ ان کے 6 انگلیاں, بڑے بڑے قد, اور حام سے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں, 5 بیٹے پیدا ہوئے ہیں حام سے. کوش بھی تھا ایک, اور کوش کا بیٹا نمرود جو حام کا پوتا تھا, جس نے اور کے علاقہ میں, جو عراق کا علاقہ ہے, جو بڑا میدان ہے, جو دجلہ اور فرات کے 2 دریاؤں کے درمیان میں جگہ ہے, کیسی وہ سرزمین ہے. آپ پاکستان کا اندازہ کر سکتے ہیں, ایک طرف دریائے راوی اور ایک طرف دریائے چناب. تو درمیان کا حصہ جو ہے وہ کمال زرخیز ہے, جس میں گجرانوالا اور شیخو پورہ اور سیالکوٹ, اور اس طرح آپ دیکھتے جائیں تو یہ سارا صحیح زرخیز ہے. چاول سب سے اچھا ہوتا ہے, گندم بڑی اچھی ہوتی ہے, فروٹ بڑا اچھا ہوتا ہے, کیونکہ یہ 2 پانیوں کے درمیان ہے. دجلہ اور فرات کے درمیان وہ ایک کھلا میدان تھا, جس میدان کو اور کہا گیا. اور جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور, اور عربی زبان میں ہے نور. اور یہ نور انہوں نے اپنا مقرر کیا, اپنی پہچان دکھائی کہ ہم ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں, یہ اس کے جین میں تھا, اس کے اندر بات یہ پائی جاتی تھی, اس کے ڈی این اے میں پائی جاتی تھی. کیونکہ اس کا باپ, نمرود کا باپ کوش, اور کوش کی ماں
हाइब्रिड की बेटी, और हाइब्रिड का खून उसकी माँ में था, और वो हाइब्रिड वालों ने भी यही कहा कि हम हैं जो खुदा के ख़िलाफ़ एक नई कौम बनाएंगे। खुदा ने हमें रिजेक्ट कर दिया कि तुमने इंसान की बेटियों के साथ शादी की, तुमने मेरे कानून और असूल को तोड़ा, इसलिए तुम रिजेक्ट हो, तुम गिराए गए हो, तुम फेल शुदा लोग हो, तुमने मेरी बात को काटा है, मेरी बात की नाफरमानी की है, मेरे हुक्म की अदूली की है, इसलिए हुक्म अदूली बर्दाश्त नहीं हो सकती। आदम ने हुक्म अदूली की, अदन से बाहर हो गया। फरिश्तों ने हुक्म अदूली की तो खुदा की हजूरी से आउट हो गया। उन्होंने अब गिरे हुए इंसान और गिरे हुए फरिश्तों ने खुदा के ख़िलाफ़ एक जंग खड़ी कर दी और उन्होंने हाइब्रिड बना लिया, डीएनए ख़राब कर दिया। अब डीएनए ख़राब जो किया तो उसी डीएनए की वजह से अब आगे नमरूद ने भी खुदा के ख़िलाफ़ एक टावर बनाना शुरू कर दिया, एक शहर बनाना शुरू कर दिया, एक मीनार बनाना शुरू कर दिया, एक बुर्ज बनाना शुरू कर दिया। और हम एक बुर्ज बनाएं, खुदा के ख़िलाफ़ बनाएं। असल में बुर्ज हिमालय से बड़ा तो नहीं हो सकता था ना। वजह यह है कि कोई भी आप काम करते हैं और वो खुदा के ख़िलाफ़ है तो वो भले छोटा सा हो या बड़ा, बात बुर्ज की नहीं है, बात आपके फ़ैसले की है कि आप खुदा के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। जो बाइबल में लिखा है कि खुदा ने कहा कि जो इंसान ने ठान लिया है वो कर गुजरेगा, उसका मतलब ये नहीं है कि खुदा डर गया या खुदा इस बात के बारे में फ़िक्रमंद हुआ कि ये इतना बड़ा बुर्ज बनाएंगे कि आसमान तक पहुंच जाएगा। आसमान तक पहुंचने की बात, आसमान पहले कहते किसको हैं? खाली जगह को, फ़िज़ा को। और ये तो कहकशां है, बड़ी करोड़ों कहकशाएँ हैं जिनमें लाखों स्पेस है, और स्पेस को आसमान कहते हैं। तो ये बातें बाइबल को समझने की अकल की बातें हैं। अगर आपके पास जिस्मानी इल्म हो और रूहानी इल्म हो और दिमाग हो और आपकी फेलोशिप अच्छे लोगों के साथ हो और जो आकल हैं, जो दाना हैं, जो इदराक रखते हैं, अगर आपकी महफिल उनके साथ है फिर आप कलाम मुकद्दस को समझेंगे। रटा लगाने से, पढ़ने से ये समझ नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि ये ज़मीनी बातें नहीं हैं, ये खुदा की बादशाहत की बातें हैं, ये खुदा की कुव्वत की बातें हैं, खुदा के भेद की बातें हैं। जैसे हमें दुनिया की बादशाहत का पता नहीं चलता, अमेरिका की पॉलिसीज़ क्या हैं, इसराइल की पॉलिसीज़ क्या हैं, दूसरों की पॉलिसीज़ क्या हैं, वो तो सिर्फ डंडे सोटे लेकर निकलो, पकड़ो, मारो, गिरा दो। ये तो अहमकाना एक सोच है। जो दना लोग हैं उनकी बातों को समझने के लिए आपको दना बनना पड़ेगा। खुदा की बातों को समझने के लिए खुदा की कुर्बत में आना पड़ेगा। मूसा को खुदा ने कहा, तू इन लोगों से अलग मेरे पास आ, हुरब पर, सीना की चोटी पर। हुरब एक पहाड़ है और सीना एक सिलसिला है, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ हुरब लिखा हुआ है, वहाँ सीना लिखा हुआ है। भाई सीना एक सिलसिला है पहाड़ों का, और उसकी एक चोटी का नाम हुरब है। तो हुरब पर खुदा ने उसको कहा, मेरे साथ आ, मैं तुझे समझाऊं। तो समझने के लिए दुनिया के मामलात से अलग होकर बैठेंगे तो आपको खुदा की बातें समझ में आ जाएंगी। जब आप फतूर से, रौले से, हजूम से अलग होंगे फिर आप खुदा की बातों को समझ सकेंगे। दूसरे हिस्से में हम मिलते हैं, जुड़े रहिए। खुदावंद आपको बरकत दे, आप थोड़े फ्रेश हो जाएं, फिर दूसरे सेशन में आ जाएं। जय मसीह की।